دوستو، دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل ایک ایسا ملک ہے جس کی 7000 سال پرانی تاریخ ہے۔ یورپی ملک ہونے کے باوجود یہ 500 سال تک مسلم سلطنت کا حصہ رہا، جبکہ اس ملک کا نام بھی متنازع ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کے اندر ایک اور چھوٹا سا ملک بھی موجود ہے جو صرف ایک گاؤں پر مشتمل ہے۔ اسکندر کے اس آبائی وطن نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر آزادی حاصل کی۔ اس ملک میں دنیا کی سب سے گہری پانی کے اندر غار، سب سے گہری جھیل اور سب سے زیادہ چرچ موجود ہیں۔ خطہ بلقان میں واقع اس ملک کا نام مقدونیہ ہے۔ یہ ملک شمالی مقدونیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مقدونیہ کی سرحدیں یونان، بلغاریہ، سربیا، کوسوو اور البانیہ سے ملتی ہیں۔ اس ملک کی تاریخ اور ثقافت کافی زیادہ پرانی ہے۔ یہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جس میں یونانی، رومن اور عثمانی ترک نسل کے لوگ شامل ہیں۔ مقدونیہ کا دارالحکومت اسکوپیہ ہے، جو ملک کا تعلیمی، اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے۔ مقدونیہ میں تاریخی مقامات بھی موجود ہیں۔ مقدونیہ ایک دلچسپ ملک ہے جس میں تاریخ، ثقافت اور جغرافیہ کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ شمالی مقدونیہ یورپ کے بلقان خطے میں واقع ایک ملک ہے۔ یہ ملک سابقہ یوگوسلاویہ کے حصوں میں سے ایک تھا اور 1991 میں اس نے آزادی حاصل کی تھی۔ مقدونیہ کی تاریخی اور مشہور شخصیتوں میں اسکندر ایک مشہور نام ہے، جو قدیم یونانی سلطنت کا حکمران تھا۔ اسکندر نے پوری دنیا پر اپنا پرچم لہرایا تھا اور وہ ایک بہت بڑا فاتح تھا۔ پہلے یہ یوگوسلاویہ میں شامل تھا اور مقدونیہ کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس نام کے ساتھ یونان کو اختلاف تھا، کیونکہ اسی نام سے یونان میں ایک خطہ موجود ہے۔ شمالی مقدونیہ کا قدرتی پھول گلاب ہے اور یہاں کے گلاب سے تیار کردہ روغن دنیا بھر میں مشہور ہے۔ شمالی مقدونیہ کو بلقانی موسیقی کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے موسیقاروں نے عالمی موسیقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ شمالی مقدونیہ کا طبعی حسن، پہاڑی مناظر اور قدیم شہروں پر مشتمل ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کی تاریخ مختلف ادوار میں مختلف قبائل اور سلطنتوں پر مشتمل ہے۔ شمالی مقدونیہ کے علاقے میں قدیم دور کے تاریخی اثرات ملتے ہیں، جو قدیم یونانی رومن سلطنتوں کے زمانے تک واقع تھے۔ اس علاقے میں یونانی، رومن، عثمانی اور بازنطینی ثقافتوں کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک شاندار لینڈ لاکڈ ملک ہے جس میں پہاڑوں، جھیلوں، قومی پارکوں اور قدیم قصبوں کی کثرت ہے، جس میں عثمانی اور یورپی ممالک ہیں۔ فن تعمیر مقدونیہ کا ماضی، اوریڈ جھیل یورپ کی سب سے قدیم اور گہری جھیلوں میں سے ایک ہے۔ یہ جھیل لگ بھگ 4 ملین سال پرانی ہے۔ اس جھیل کو 1979 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ مقدونیہ کے دارالحکومت اسکوپچے کی آبادی صرف 70,000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ شمالی مقدونیہ کی کل آبادی 20 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ مقدونیہ وہ واحد ملک جس نے بغیر کسی خون بہائے یوگوسلاویہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں یوگوسلاوک جنگ کے دوران مکمل طور پر پرامن رہا۔ اس ملک میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ پہاڑ اور پہاڑی چوٹیاں موجود ہیں۔ میسیڈونیا دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے ہائی ٹیک پروجیکٹ کا حصہ بننے کے بعد 2006 وائرلیس براڈ بینڈ کنیکشن تک مکمل رسائی حاصل کی۔ مقدونیہ کی قدیم سلطنت 808 قبل از مسیح میں قائم کی گئی اور کہا جاتا ہے کہ اسکوپچے شہر کی عمر تقریباً 7000 سال ہے۔ مقدونیائی زبان تقریباً 20 لاکھ لوگ بولتے ہیں، جو ملک کی اکثریتی آبادی کے ساتھ پڑوسی ممالک کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بولتی ہے۔ اقوام متحدہ میں مقدونیہ کا سرکاری نام سابق یوگوسلاویہ جمہوریہ مقدونیہ یا فائروم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کا نام یونان کے ساتھ ان کی تاریخ کے بارے میں کافی متنازع ہے، جو یونان کی سابقہ مملکت مقدونیہ کے نام پر ہے۔ اس ملک کی اپنی کرنسی مقدونیائی دینار ہے۔ اسکندر اعظم، جو قدیم سلطنت مقدونیہ کا بادشاہ تھا، وہ پہلا عالمی سطح کا فاتح تھا جس نے اپنی سلطنت کو یونان، فارس، ہندوستان اور مصر تک پھیلایا تھا۔
इस दौरान सल्तनत मकदूनिया दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत थी, ताहम इसकी मौत के बाद ये सल्तनत टूट गई। 14वीं सदी से सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा होने की बदौलत यहाँ कई काबिल ज़िक्र मसाजिद हैं जिनमें उस्मानी फ़न तामीर वाज़िह नज़र आता है। ये एक खुश्की से घिरा हुआ मुल्क है जिसकी सरहद कोसोवो, सर्बिया, बल्गारिया, यूनान और अल्बानिया से मिलती है। 15वीं से लेकर 20वीं सदी तक उस्मानी हुकूमत यहाँ पर कायम रही। 20वीं सदी के दौरान ये मुल्क शुमाली मकदूनिया का हिस्सा बन गया। शुमाली मकदूनिया को आज़ादी 1991 में हासिल हुई, जब यूगोस्लाविया के टूटने के बाद ये मुल्क खुद मुख्तार हुआ। इंसान 7000 साल पहले तक मकदूनिया की सरजमीन पर रहते आए हैं, ताहम शहरी आबादी के पहले आसार 808 क़ब्ल मसीह से मिलते हैं। तारीख़ में मकदूनिया ने यूरोप की ताकतवर सल्तनतों का उरूज व ज़वाल देखा। ये छोटा मुल्क सिकंदर आज़म की सल्तनत, रूमी सल्तनत, बाज़ंतीनी सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया और यूगोस्लाविया का हिस्सा रहा और आखिरकार इसने 1991 में अपनी आज़ादी हासिल की। मकदूनिया एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई मुल्क जहाँ पर 1000 से ज़्यादा गिरजाघर मौजूद हैं और इस मुल्क के जनूब मगरब में एक छोटा सा कस्बा है जिसमें 365 गिरजाघर वाक़या हैं। ओरेड शहर दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ आलमी सतह पर फ़ी मुरबा मीटर सबसे ज़्यादा चर्च मौजूद हैं। ये शहर मकदूनिया की वाहिद यूनेस्को आलमी सकाफ़ती विरसा साइट भी है। 288 मीटर की गहराई के साथ ओरेड झील यूरोप की सबसे गहरी झील है। ये दुनिया की कदीम तरीन झीलों में से एक है। ज़्यादातर साइंसदानों के मुताबिक ये झील 40 लाख साल से ज़्यादा पुरानी है। 1991 में मकदूनिया के एक आज़ाद मुल्क बनने के बाद ओरेड झील के शुमाल में पहाड़ों में वाक़या छोटे से गांव व्यूकानी ने खुद को जज़ीरा नुमा बल्कान का पहला माइक्रोनेशन होने का ऐलान किया। हालांकि गांव में रहने वाला हर शख्स नस्ली तौर पर मकदूनियाई नस्ल से है। व्यूकानी का अपना झंडा और करेंसी थी, लेकिन ये जमहूरिया ज़्यादा देर कायम नहीं रही और जल्द ही ये करीबी म्यूनसिपैलिटी स्ट्रगा का हिस्सा बन गई। इसके बावजूद मकामी लोग अब भी सियाहों को राग़िब करने के लिए पब्लिक ऑफ व्यूकानी का इस्तेमाल करते हैं। वुडनो माउंटेन का मिलेनियम क्रॉस यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां बड़ा क्रॉस है। ये 66 मीटर बुलंद है और इसे सन 2000 में मकदूनिया में ईसाईयत के 2000 साल मुकम्मल होने की याद में तामीर किया गया था। मकदूनिया में दुनिया की सबसे गहरी पानी के अंदर गार मौजूद है। वादी मटका में वाक़या गार दुनिया की सबसे बड़ी ज़ेर आब गारों में से एक है। वायरलेस ब्रॉडबैंड तक मुकम्मल रसाई हासिल करने वाला ये दुनिया का पहला मुल्क था। इस मंसूबे का नाम मैसेडोनिया कनेक्ट्स था और इसकी सरपरस्ती अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की ने की थी। मैसेडोनिया मकदूनिया में दुनिया की वाहिद थीलियम गार मौजूद है। इस गार में अब भी 500 टन से ज़्यादा थीलियम मौजूद है। मकदूनिया के 2 झंडे हैं। जब मकदूनिया एक आज़ाद मुल्क बना तो पहला झंडा इससे मुख्तलिफ था, ताहम इब्तदाई झंडे में सूरज की इलामत का इस्तेमाल किया गया था, जो मकदूनिया के यूनानी हिस्से में वाक़या वर्जीनिया कस्बे में कदीम कब्रों के पत्थरों पर दरियाफ्त हुआ था। इसके नतीजे में यूनान के साथ तनाज़ा पैदा हुआ, जिसका इख्तिताम तिजारती पाबंदी के साथ हुआ। मकदूनिया को अपना झंडा तब्दील करने पर मजबूर किया गया और वो 1995 से अपना झंडा इस्तेमाल कर रहा है। लोगों की अक्सरियत को कबूल न करने के बावजूद इसने अपना नाम तब्दील कर दिया। फरवरी 2019 में मकदूनिया ने अपना सरकारी नाम जमहूरिया मकदूनिया से बदलकर जमहूरिया शुमाली मकदूनिया रख दिया। ये तब्दीली बुनियादी तौर पर यूनान को खुश करने और मकदूनिया के यूरोपीय यूनियन में दाखिले को वेटो करने से रोकने के लिए की गई थी। ताहम दिलचस्प बात यह है कि नाम की तब्दीली एक रेफरेंडम के बाद हुई, जिसका मुल्क की तकरीबन 65% आबादी ने बॉयकॉट किया। इसका मतलब है कि मुल्क के सिर्फ 35% शहरियों ने मुल्क का नाम तब्दील करने के हक़ में वोट दिया। मकदूनिया में लोग रवायती तौर पर बरसों से अफ्यून की काश्त कर रहे हैं और हैरत की बात यह है कि मकदूनिया दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर अफ्यून पाई जाती है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो यूरोप में वाक़या एक मुल्क मकदूनिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि
وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔